you, Dr. Abhilash, and also the entire team of KGMA for giving me this opportunity to interact with all of you. And as you all know, the topic is put it up like a series because it's a big topic, diabetes. So today we'll be touching upon the epidemiology and the pathophysiology in diabetes mellitus. So it's like more of like a theory aspect. So I've made it the slide presentation to very small slide set only, and so that we can have more interaction and discussion and your perspectives sharing also. So that's what I thought about it. So diabetes, when we talk about or when we hear about, we know there are two types of diabetes. There is diabetes mellitus and diabetes insipidus also. The word meaning is very important. The word meaning for diabetes is actually large volume. So large volume. So that's what happens because rende diabetes, as you know, a large volume of urine is what goes out mainly. So diabetes mellitus sweet urine is coming out. So that's why it is called as diabetes mellitus. And diabetes insipidus, as you know, we know that it's a tasteless urine. So because we know the problem is because of the absence of the hormone, there is a vasopressin, the antidiuretic hormone, the ADH. So that's the most common diabetes that we encounter in our clinical practice is diabetes mellitus. Wherever we see, definitely there will be a person with diabetes in our clinical practice. Diabetes, we know diabetes mellitus is ever increasing day by day, and when we talk about diabetes, I will just first would like to share or review about a few old biochemistry aspects. നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെ, ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ കാര്യമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. And diabetes, actually, it was even reported in 15th century. So from that time onwards, diabetes is there. But now, ippozhuthe oru rapid growth in the number of people living with diabetes. Like it is in such a way that നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യന്റ് എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും എ പേഴ്സൺ ലിവിങ് വിത്ത് ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ. ബിക്കോസ് അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് പല ചേഞ്ചസ് എല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. സോ പേഷ്യന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒഫൻസീവ് ഇത് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. എ പേഴ്സൺ ലിവിങ് വിത്ത് ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ച്. So nutrients, as we know, it's very important because it nourishes our body. Nourishment is definitely an essential aspect for life. Food, clothing and shelter. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫുഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നറിഷ്മെന്റ് ഓർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്. സോ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോമ്പോസിഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ കോമ്പണൻസ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് us ദ ബോഡി വെയിറ്റ്. ഇപ്പൊ ബോഡി വെയിറ്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിനാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റിലോട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷന്. നമുക്ക് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു നമ്മൾ: കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്. പിന്നെയുള്ള മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. നമുക്കറിയാം their contribution to the body weight is much less, but the macronutrients are the one that majorly contribute to our body weight. അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം, ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് MBBS തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതല്ലേ. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഷുഗേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു നാമത്തിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ, ഓർ സാക്കറൈഡ് എന്ന് പറയും. So which are the saccharide that we learned about or we studied? It's all about the monosaccharide, disaccharide and polysaccharides ഉണ്ട് അല്ലെ. So mono means single type sugars അല്ലെ, നമ്മൾ monosaccharide എന്ന് പറയുന്നത്. Then
Then when two monosaccharides are joined together, it becomes a disaccharide. അല്ലെ? കോമണസ്റ്റ് ഡൈസാക്കറൈഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേബിൾ ഷുഗർ അഥവാ പഞ്ചസാര അല്ലെ? One of the commonest disaccharide. It's a composition. It includes glucose and fructose. അല്ലെ? അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡൈസാക്കറൈഡ് ഓർ ദ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഷുഗർ ദാറ്റ് വി യൂസ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്. പിന്നെ ഒരു ഡൈസാക്കറൈഡ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന, അതും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ലാക്ടോസ് ഓർ ദ മിൽക്ക് ഷുഗർ. സോ ലാക്ടോസ് അതും ഡൈസാക്കറൈഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു മോണോസാക്കറൈഡ്സ്, ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഗാലക്ടോസ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഗാലക്ടോസിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡൈസാക്കറൈഡ്. സോ അപ്പം എന്താണ് ഡൈസാക്കറൈഡ്സ്? പിന്നെ ഉള്ളത് പോളിസാക്കറൈഡ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെ? സ്റ്റാർച്ച്, നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്റ്റാർച്ചി ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? or even starchy vegetables, potato, sweet potato, ഇതെല്ലാം are all considered to be starchy vegetables which contains polysaccharides. പിന്നെ ഒലിഗോസാക്കറൈഡ് ഉണ്ട്. when it is between 2 to 8 മോണോസാക്കറൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആകുമ്പോൾ ഒലിഗോസാക്കറൈഡ് ഉണ്ട്. ഫ്രക്ടോ ഒലിഗോസാക്കറൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് യെസ് ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സാക്കറൈഡ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആൻഡ് അതിൽ വിച്ച് ഇസ് എ സാക്കറൈഡ് ദാറ്റ്, വിച്ച് മോണോസാക്കറൈഡ് ഇസ് ദ വൺ ദാറ്റ് increases, because diabetes mellitus is a condition wherever blood glucose, blood glucose നമുക്കറിയാം is one of the very important component for the sustenance of life അല്ലെ? അപ്പോ നമുക്ക് when the blood glucose level increases above a particular level, then that becomes what we call as a hyperglycemia. So glycemia, when we talk about, it is all about glucose ആണ്. So hyperglycemia എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും when the blood glucose levels increases above the designated range which we have derived from our clinical trials and studies, അതിന് മേലെ പോകുമ്പോഴാണ് it becomes hyperglycemia. ആൻഡ് ആ ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന ഓമന പേരിൽ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് when the blood glucose level goes down, we call it as hypoglycemia അല്ലെ? നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എപ്പോഴും ഹൈപ്പർ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. സോ സിമിലർലി എൻഡോക്രൈനോളജിയിലും അത് തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം, ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം, ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസം, ഹൈപ്പോ പാരാതൈറോയിഡിസം. സോ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഹൈപ്പർ ആൻഡ് ഹൈപ്പോസ് are there. So hormones, everything is required in a very optimal range. And the optimal level is not maintained, then that becomes a disease process. അപ്പോൾ നമ്മള് ഡയബറ്റീസിൽ നമ്മുടെ മോണോസാക്കറൈഡായ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് becomes a major area, and glucose when it increases, that is a diabetes mellitus. So diabetes, as you know, it is a non-reversible chronic condition. So that is again, I think I will stress again, non-reversible എന്നുള്ള വേർഡ്. ബിക്കോസ് ദീസ് ഡേയ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒത്തിരി എല്ലാം നോക്കിയാലും പല ആഡ്സിലും നമുക്ക് കാണാം ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യൂ, റിവേഴ്സൽ എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ എം സ്ട്രെസ്സിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ non-reversible chronic condition. Because lot many people now, not even many are not qualified doctors preaching about the diabetes reversal, because looking into the big diabetes chunk of people living with it, and hence the big volume business that they can do. So many people are now looking into the diabetes reversal. Looking into means, I would say, പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. These are all very heavy packages. 10,000-15,000 rupees blood test, followed by like a 3-month package for 40,000-45,000 and all. And later, most of the time, when they get back to their routine life, everything comes back. That's what happens. So what is the correct terminology if not reversal? What you have to remember is that it's not the reversal, but it is a remission of diabetes which is possible. So is this what is the difference if you ask me? എന്താണ് വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ റിവേഴ്സൽ ആൻഡ് റെമിഷൻ? രണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല. റിവേഴ്സൽ മീൻസ് നമ്മളുടെ ഡിസീസ് പ്രോസസ്സ്
നമ്മൾ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് or treat ചെയ്തിട്ട് and the disease process is never going to come back. That means you are putting it everything into reversing everything into the a normal state, and it is not going to come back again, which we definitely know is not going to happen with this progressive illness of diabetes mellitus. But നമുക്കറിയാം അടുത്തൊരു പദം എന്താണ്, റെമിഷൻ എന്നുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് റെമിഷൻ? റെമിഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ യൂഷ്വലി പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ റെമിഷൻ മീൻസ് പുട്ടിങ് യുവർ ഡയബറ്റീസ് ഇൻ ടു സ്ലീപ്പ് മോഡ്. അല്ലെ, നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്ലീപ്പ് മോഡൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, നമ്മളത് സൈലന്റ് ഓർ സ്ലീപ്പ് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വിത്ത് certain lifestyle modifications you can or you might be able to put the diabetes into sleep mode. That means the everything is fine, but the but it can come back at any point of time. നമ്മുടെ രജനിയുടെ സിനിമയിൽ പറയുന്ന കബാലി തിരുമ്പി വന്നാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് എ ഗുഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രാക്ടീസ്, GLP നമ്മൾ പറയുന്നത്, GLP മീൻസ് ഗുഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രാക്ടീസ്. ഗുഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രാക്ടീസ് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ I tell people that you will be forced to be on GLP-1 agonist അല്ലെ, നമ്മുടെ മെഡിക്കേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ അറിയാം, നമ്മുടെ അത് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാർട്ടിൽ. GLP-1 agonist. So if you're not following GLP, it's very important not only for patients, even for doctors also. If you're not following GLP, then you might be forced to be on GLP-1 agonist. So it's very important that good lifestyle practices are maintained. And what we were talking is about remission. So remission എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എല്ലാവർക്കും പറ്റുമോ? I mean, does every patient will be able to put their diabetes into remission? No. നമുക്ക് ചില ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട്. ആർക്കൊക്കെ നമുക്ക് റെമിഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും? വൺ ഈസ് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസിനാണ് നമുക്ക് റെമിഷൻ പോസിബിൾ. ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ്, നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. Pancreatic diabetes, no, it's not possible. So these are all separate conditions, or insulin resistant syndromes. Remission may not be possible. But here, type 2 diabetes is where you can think of a remission. And who all can, or the good candidates? One, people who are diagnosed to have type 2 diabetes very recently, not a very long drawn period of diabetes mellitus, maybe 6 months to a year, under a year. They can try in for a remission. Then those who are not on insulin, like so for example, we see people with 20 years diabetes on insulin, various doses of insulin reaching 50 units, 60 units and all. A remission might not be, definitely you should not think of that at that point of time. Then those who are not having any big comorbidities like CKD, CLD, CAD, congestive heart failure, or even the latest one, that is MASLE, MASH, or even the cirrhosis liver. So all these are situations where you should not think of a remission, think for a remission of diabetes. So it's only for a very particular subset only. And those who are then those patients, those people, they should be having overweight. They should be overweight or obese. Then only that weight reduction, because we know there is a trial called the DIRECT trial. DIRECT trial showed that if you are able to lose out your weight by 10 to or more than 15 kg, the chance for remission of your diabetes is 86%. So that shows that again it is the remission is possible only for people with overweight or even obesity only, not the normal BMI diabetes that we see many times in our clinical practice. If you see at least more than 40% of patients coming to us in our Indian scenario, especially in Kerala and all, if we see, they are having a normal BMI with diabetes. We see quite a lot. And you can see in 2021, more than 6 million deaths were attributable to diabetes globally. That is definitely huge. But just on the retrospective, does diabetes kill the people? No, it's not the diabetes. These are diabetes-related complications that increases the mortality risk. And not only the mortality, the more is actually the morbidity with the diabetes. For example, retinopathy, blindness, that's a morbidity, severe morbidity. Then CKD, nephropathy, yes, definitely a big morbidity. Then peripheral neuropathy, insensate feet, and resulting in
recurrent foot ulcers, amputations, a big morbidity. So morbidity is extremely more than mortality in people with diabetes. And the people from low and middle income countries alone account for 75% of the diabetics worldwide. So let's see, 75%, that means 3 out of 4 is from the low and middle income countries. So that definitely increases the burden for the country also. Number of adults you can see 20 to 79 years with the diabetes in India. You can see in 2000 it was 32.7 million. Then in 2011 it became 61.3 million. 2024 latest data, last year data, it shows 89.8 million. And you can see by 2050 it is supposed to double. That means the number of people with diabetes in India is supposed to double in 25 years of time. So what are the key figures for India? This is from the latest IDF. IDF stands for the International Diabetes Federation Atlas, the 11th edition. The current prevalence of stands at 10.5% in people, adults aged 20 to 79 years. 10.5% is the prevalence. That means the nationally, if you take 100 people, out of that 10.5, so we can not have half people. So at least around 10 out of 11, 11 out of 100 will be having some sort of diabetes. And total cases 2024 you can see 89.8 million. Very important, you can see the undiagnosed cases. Nearly 1 in 2, that means 42.7%, nearly almost 50%. Adult with the diabetes, they are unaware of their clinical condition that they are having diabetes. So that is a big number. So what are the projections? Prevalence to rise to 12.8% with 185 million being getting affected. Prevalence in 2050 it is supposed to be from 10.5 to 12.8% our country prevalence. And here you can see the pictorial representation of India. The prevalence of diabetes, the yellow one means on the lower side. So for example, you can see the Jammu Kashmir, Rajasthan and all. And from yellow to moving towards the red, the prevalence is more. You can see the southern states, the redness is more. You can see Karnataka, Goa, then Kerala, Tamil Nadu, and to some extent Andhra also definitely. So the southern states, the burden or the prevalence of diabetes is more. And diabetes awareness, you can see. So that means the red one means low awareness and the yellow one means better awareness. So you can see awareness in southern part is more about diabetes compared to the northern India. You can see Telangana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and all. The awareness aspect is supposed to be better. So this is also an eye-opener. Treatment. So treatment, you can see people taking treatment. You can see red one means low number of people taking treatment for diabetes, and more towards the yellow side means more number of people are taking treatment for diabetes, and red means less number of people are taking diabetes. So again, southern aspects and even Maharashtra, the treatment percentage is definitely on the higher side compared to the central India or even some other northern Indian states. And the control also you can see, that means red means less control and the yellow shades means better control. So that is also better in the southern states compared to the northern states. Is one another data. Prevalence of diabetes in India in age group 45 years or older, 45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡയബറ്റീസിന്റെ count percentage prevalence നോക്കുകയാണെങ്കിൽ can see Chandigarh has the highest percentage. അത് 45 പ്ലസ് ഉള്ളവരിൽ ഡയബറ്റീസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ചണ്ഡീഗഡിലാണ് 37%. That means 100ൽ 37 പേർക്ക് 45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 100 പേരെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 37 പേർക്കോളം ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് കണക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തൊട്ട് പുറകില് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ഉണ്ട്. You can see 36% കേരള. So definitely the burden is quite high. And also Tamil Nadu side നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the Union Territory, Puducherry also has a 36% prevalence in
those above 45 years of age. And male female differences in this age group 45 plus ഉള്ളതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ male female not much of differences. You can see 14-15%. So almost similar prevalence ആണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ ഇല്ല. Urban rural നോക്കുകയാണെങ്കിലോ definitely the blue one is urban, the red one is rural. So definitely the urban area, the prevalence of diabetes, you can see 35-36% compared to 16-17% in the rural area. But yes, even present days, even in the rural areas, it is increasing. Diabetes, you can see, yes, broadly we categorize into four: the type 1 diabetes, the type 2 diabetes. Also, there is a gestational diabetes and also secondary diabetes mellitus. So, type 1 നമുക്കറിയാം basically an insulin dependent diabetes. അതൊരു 5-10% പേഷ്യൻസ് അതിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ type 1 diabetes. And it is mainly characterized by autoimmune destruction of the pancreatic beta cells. Autoimmune destructions. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ വരാം. ആൻഡ് പിന്നെ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ 90% നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ or what we deal with in our day-to-day clinical practice also is about type 2 diabetes ആണ്. And we know the most important pathogenic factor in type 2 diabetes is all about insulin resistance. And it constitutes then we see the gestation diabetes, pregnancy 1-14%. 1-14% of our pregnancy means up to 100 pregnancy എടുക്കാൻ up to 14 പേർക്കെങ്കിലും GDM കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. So that is again a big number. Its onset happens mostly during the second or third trimester. And secondary diabetes, that means secondary to some other causes like നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ endocrine causes നമുക്കറിയാം, Cushing syndrome, acromegaly വരാം, പിന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസിൽ വരാം. But it's all considered a smaller percentage and associated with certain specific conditions or pathologic disorders is what we see the secondary diabetes. This is a very important slide. You can see നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? നമുക്ക് സെൽസിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു പദാർത്ഥമാണ്, ഒരു ഫ്യൂവലാണ്, നമുക്കുള്ള ഫ്യൂവലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മറ്റേ ചില ടിഷ്യൂസ് ലൈക്ക് ബ്രെയിൻ, ഹാർട്ടിനൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ സർവേ ചെയ്യാൻ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഓൾ മേജർ ഫ്യൂവൽ ഫോർ ദീസ് ഓർഗൻസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലൂക്കോസ്. ഇപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ്? യെസ്, വി നോ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ. ഇപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ഒരു സൈഡിലുണ്ട്. ഇൻസുലിൻ ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട്? അതൊരു അനബോളിക് ഹോർമോൺ ആണ്. ഇപ്പൊ അനബോളിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ. അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ job is to regulate the glucose, or means to drive the glucose away from the blood vessel. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടല്ലേ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കേരളീയരെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡലി, ദോശ, അപ്പം, പാലപ്പം, നൂലപ്പം, പുട്ട്, പൊറോട്ട, ഉപ്പുമാവ് അല്ലെ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മേജർ ഭക്ഷണ രീതികൾ. പിന്നെ ഇതുണ്ട് ഇപ്പൊ മറ്റേ പറഞ്ഞ റൈസ്, മന്തി റൈസ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷുഗർ ഇക്വലന്റ് അല്ലെ. So when we take carbohydrates, our blood glucose slowly increases, slowly or rapidly depending on the type of food. അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, ബോഡിയിലെ സിഗ്നൽ പോകും. ബിക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത ഗ്ലൂക്കോസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ബീറ്റ സെല്ലില് GLUT2 റിസപ്റ്റർ വഴി അകത്തോട്ട് കയറുന്നു. അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ATP സിന്തസിസും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിലുള്ള ഒരു ATP-ADP റേഷ്യോ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടെ കാൽഷ്യം ഇൻഫ്ലക്സ് വന്ന് അങ്ങനെ അത് ഇൻസുലിൻ റിലീസിന് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബിക്കോസ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് ഓൺലി ഹോർമോൺ വിച്ച് ഈസ് ഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ദ റെഡ്യൂസ് ദ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻസുലിൻ ആണ്. ബട്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ താഴ്ന്നു ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന മെക്കാനിസം. ബിക്കോസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ താഴ്ന്നു പോവുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് കൗണ്ടർ റെഗുലേറ്ററി ഹോർമോൺസ് അതിനുണ്ട് അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഉണ്ട്, എപ്പിനെഫ്രിൻ ഉണ്ട്, ഓർ ദ അഡ്രിനൽ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്, കോർട്ടിസോൾ ഉണ്ട്, ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഈസ് ഓൾവേസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ.
and even it can cause arrhythmias and even sudden cardiac deaths, hypoglycemia. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ദൈവം നമുക്ക് 4 ഹോർമോൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരാളെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അതിൽ എന്തെങ്കിലും അഭാവമോ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനക്കുറവോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ then the blood glucose, നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്ലഡ് ഷുഗർ, ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ ബ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിലാണ്, ഷുഗറിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഹോർമോൺസിന്റെ വ്യതിയാനം കാണുന്നത്? 80 to 85 milligram per deciliter പ്ലാസ്മ ഗ്ലൂക്കോസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ കുറയും. 65 to 70 milligram per deciliter ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്ലൂക്കോഗോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. എവിടെയാണ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ വരുന്നത്? പാൻക്രിയാറ്റിക് ആൽഫ സെൽസ്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഗ്ലൂക്കോഗോണിനൊപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അടുത്ത ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ അഡ്രിനലിൻ ഹോർമോൺ അഥവാ എപ്പിനെഫ്രിൻ. അതും വളരെയധികം സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഈ എപ്പിനെഫ്രിൻ ഒക്കെ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അഡ്രിനലിൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലോ ഷുഗർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം, ആൾക്കാർ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ, കൈ വരക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ശരീരം വിയർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പാൽപിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് അഡ്രിനലിൻ ലെവൽ ഷുഗർ ലോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അഡ്രിനൽ ലെവൽ കൂടുന്നു. അപ്പൊ അഡ്രിനൽ ലെവൽ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കോർട്ടിസോൾ, അത് ചെറിയൊരു റോളാണ് ഉള്ളത്. കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ റോളുണ്ട് മറ്റേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഹോമിയോസ്റ്റേസിസിൽ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൗണ്ടർ റെഗുലേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ആണ് കോർട്ടിസോളും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണും. സോ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള സെന്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ടറിയാം അല്ലെ, വെരി മച്ച് ഒബീസ്. സോ ഒബീസിറ്റി and type 2 diabetes go hand in hand, and more than 2/3 of people who are having diabetes definitely they are having either overweight or obesity. Poor diet, sedentary lifestyle alle, definitely we doctors are also more sedentary only, and lack of exercise, yes, smoking and also staying up late, very important അല്ലേ. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ അറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ജെൻസി നമ്മൾ പറയും, ജെൻസി കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരും ലേറ്റ് നൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ, ഒരു ലേറ്റ് ബ്ലൂമേഴ്സ് ആണ്. പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് നൈറ്റ് ആണ് അവരുടെ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ഫോർ ദ ഡയബറ്റീസ്. ബിക്കോസ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാനാണ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള നമ്മുടെ ഡിസ്കവറീസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വെളിച്ചം കൂടി, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉറക്കം ലേറ്റ് ആയി. ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ആണെങ്കിലോ ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് കൂടി, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അപ്പോഴും ഉറക്കം ലേറ്റ് ആയി. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആഡ്സ് ടു ദ സ്റ്റേയിങ് അപ്പ് ലേറ്റ്. Then metabolic dysfunction, metabolic disorders, obesity or obesity, MASLD and dyslipidemia. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തന കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിന്റെ സെക്രീഷൻ കുറയുക, ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡയബറ്റീസ്. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, you can see there are a lot many factors affecting the insulin resistance. ജനറ്റിക്സിന് അല്ലാതെ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബേസിൽ ഇൻസുലിൻ ഓൾവേസ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ സെക്രീഷൻ അധികം കൂടും. പിന്നെ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിന് മേലെ പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞുള്ള ഷുഗർ ലെവൽസ് കൂടി തുടങ്ങുന്നത്, ഡിസ്ഗ്ലൈസീമിയ. ആൻഡ് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നു? ബിക്കോസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേജർ 3 ഏരിയാസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ലിവർ, രണ്ടാമത് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ, മൂന്നാമത് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ. ഇതാണ് മേജർ 3 ഏരിയാസ് വേർ ദ ഗ്ലൂക്കോസ് വിൽ ബി ഡ്രിവൺ ഇൻ ടു ദ സെൽ ബൈ ഇൻസുലിൻ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനക്കുറവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സംഭവിക്കാം. ആൻഡ് ഐലറ്റ് ബീറ്റ സെൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, അതും വളരെ കോമൺ ആണ്. സെക്രട്ടറി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോടോക്സിറ്റി കാരണം ഓർ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണമാവാം നമുക്ക് ബീറ്റ സെൽ ലോസും വരാം. സെക്രട്ടറി ഡിഫക്റ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ സെക്രട്ടറി സെൽസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ അതും നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസിന് ആഡ് ചെയ്യും. സോ ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി കനോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ, എസ്പെഷ്യലി ടൈപ്പ് 2 diabetes. His name is Ralph DiFronzo. He's an endocrinologist and major focus is on pathogenesis and treatment of type 2 diabetes and the central role of insulin resistance in metabolic cardiovascular clusters of disorders known collectively as insulin resistance syndrome. So this image, keep it in mind, Ralph DiFronzo.
So he is the one who proposed this ominous octet എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസിന്റെ പാത്തോജനസിസിൽ. എന്താണ് ഈ ഒക്ടറ്റ്? ഒക്ട എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം 8 അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ 8ന്റെ പണി നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക്കുള്ള? മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്കറിയാം, ഒന്ന് ലിവർ ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ മറ്റേ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, ലിവറിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയും, അത് കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഹെപ്പാറ്റിക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടാം. ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ നമുക്കറിയാം, ഐലറ്റ് സെൽസിൽ ആൽഫ സെൽസ്, ഗ്ലൂക്കോഗോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ സെൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ സെക്രീഷൻ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അതൊരു പാത്തോജനസിസ് ആണ്. ഡിക്രീസ്ഡ് ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, insulin secretory defect or the beta cell dysfunction, that can also result in hyperglycemia. Decrease incretin, very important area, one of the most important gut hormone, the incretins, the GLP-1 and the GIP, extremely important. നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ GLP-1 അഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. സോ ഡിക്രീസ് ഇൻക്രെറ്റിൻ ഇഫക്റ്റ്, GLP-1ന്റെ ആക്ഷനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻക്രെറ്റിൻ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ലിപ്പോലൈസിസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 3 ഏരിയാസ് ഇൻസുലിൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിവർ, ഫാറ്റ്, മസിലുമാണ്. അപ്പൊ ഫാറ്റിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റും? ഇൻസുലിൻ അനബോളിക് അല്ല, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫാറ്റിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി തിരിച്ചു വരും. അപ്പം എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള നോൺ എസ്റ്റിഫൈഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ലെവൽസ് കൂടാം. That is what is called as lipolysis, and lipotoxicity is definitely detrimental for hyperglycemia and also the complications. And increased glucose reabsorption. So kidney is a very important area. അതിനാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞുള്ള SGLT എന്ന് പറഞ്ഞ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ SGLT2 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് കിഡ്നിയിൽ മാക്സിമം ഗ്ലൂക്കോസ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കിഡ്നി. നമ്മൾ എത്ര ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടിയാലും ഗ്ലൂക്കോസ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ. അപ്പൊ ബോഡി എപ്പോഴും കൺസർവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുള്ളൂ. അപ്പോ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം ദ കിഡ്നീസ് കൂടാം. ഡിക്രീസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക്, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വൈ? സ്കെലറ്റൽ മസിൽ, നമുക്ക് സാർകോപീനിയ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് when we talk about diabetes in elderly. Sarcopenia, not only elderly, even the youngsters also. Sarcopenia is a very important issue, and so that can also result in reduced glucose uptake via the glucose receptor. And neurotransmitter dysfunction, very important. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഞാനൊക്കെ MG ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാറ് പറയുമായിരുന്നു, ബ്രോമോക്രിപ്റ്റിൻ, a special grade of bromocriptine for managing the diabetes was made available, but being a very weak agent, it did not gain momentum. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, വെരി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഈ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്. ഇൻസുലിൻ സിന്തസിസും സെക്രീഷൻ പാത്വേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, യു ക്യാൻ സി. സോ ഹൗ ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ലോട്ട് മെനി പാത്വേസ് ആർ ദർ which results in the insulin secretion. Insulin signaling pathway, you can see how insulin acts, increasing the glucose uptake, the gluconeogenesis, protein synthesis, glycogen synthesis എല്ലാം ബെറ്റർ ആക്കാൻ സഹായിക്കാം. Then you can see very complex slide. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം ബീറ്റ സെൽ അപ്പോപ്റ്റോസിസ് നടക്കാനായിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. യു ക്യാൻ സി പാത്വേസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, mTOR pathway, AMPK pathway, WNT, HAF pathway, pathway involved in endoplasmic reticulum stress. All these things are definitely adds to the beta cell apoptosis. അപ്പോ നമ്മുടെ ഒക്ടറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ലേറ്റസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്ടറ്റ് ഒക്കെ പോയി പിന്നെ അത് നമ്മുടെ 11 ആയി, ഇപ്പൊ അത് 15ലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാ പുതിയ ആഡഡ് 15 areas which can contribute to the pathogenesis of type 2 diabetes? ഒന്ന്, chronic low grade inflammation, TNF alpha and interleukin 6. നമുക്കറിയാം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മീഡിയേഷൻസിന്റെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് TNF alpha and interleukin 6. Then gut microbiota dysbiosis. നമുക്ക് അറിയാം ചില ആൾക്കാരിൽ ഇപ്പം ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് SFA ബാക്ടീരിയ, ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് മെറ്റബോളൈസിംഗ് ബാക്ടീരിയ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ ഗട്ട് മൈക്രോബയോട്ട, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ഈ കാലഘട്ടത്ത്. അതിന് ഡിസ്ബയോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് ദ pathogenesis of glucose glucose and hence result in diabetes. Beta cell de-differentiation, very important. പലരും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഒരു ബീറ്റ സെൽ
വേറൊരു സെല്ലായി മാറുന്നു. ഏതാണ്? ആൽഫ സെല്ലായിട്ട്. അത് സിനിമയിൽ കേൾക്കുന്നതല്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ബീറ്റാ സെൽ. ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ബീറ്റാ സെൽ can result in increased alpha cell number. Alpha വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ it will result in glucagon secretion and hence way it can worsen the hyperglycemia. പിന്നെ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, വെരി കീ ഫാക്ടർ ഇൻ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ്. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്, നമ്മുടെ AMPK പാത്വേ എല്ലാം. സർക്കേഡിയൻ റിതം ഡിസ്റപ്ഷൻ, സ്ലീപ് ഡിപ്രിവേഷൻ, ഷിഫ്റ്റ് വർക്കിംഗ്, രാത്രി ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പിനെ ബാധിക്കാം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ സർക്കേഡിയൻ റിതം ഡിസ്റപ്ഷൻ. Then epigenetic modification, very important. Metabolic memory or the legacy effect. Early type diabetes control will result in lower risk for the complications in the later half of the life. And 15ാമത്തെ കാര്യം, very important, is ectopic fat and MASL, very important. നമ്മുടെ ലിവർ നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ ഒരു ഹെപ്പറ്റോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാസ്ട്രോന്റോളജിയോ ആയിട്ട് വിട്ടിരുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് metabolic health is concerned, and now it's a very important area that we need to address, the metabolic associated steatotic liver disease. Type 1 diabetes pathogenesis. What happens in type 1 diabetes? Pancreatic beta cells are being attacked by autoreactive T lymphocytes. T lymphocytes are attacking autoreactive cells. And T lymphocyte mediated insulitis inflammation followed by the presence of one or more type of autoantibody against insulin, GAD, or even the IA2, the autoantibody, insulin autoantibody, or even the zinc transporter 8. Pathogenesis for type 1 diabetes, genetics has an important role. HLA and the CTLA for factors, epigenetic factors, environmental virus, yes, sort of the, especially the enteroviruses are very much notorious for that, and it can trigger an inflammation in the pancreas and hence result in the secretory defect. Then a diet like cow's milk, early cow's milk, yes, please do not wean your kid early. So cow's milk is also an important factor. Then cereals, ധാന്യങ്ങൾ, especially the number of processed ധാന്യങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലുണ്ട്, that can also predispose to pathogens of diabetes. Gut microbiota, we have talked about it, and immunological factors like immune tolerance, cellular immunity, and humoral immunity. So this is a busy slide you can see with the type 1 diabetes, the epigenetic reprogramming of the beta cells and immune cells. You can see the antibodies can waiting to attack, and cytokines and interferons, and you can see persistent viral infections and chemokines can result in cell dysfunction, loss of identity and insulin production, and recruitment of immune cells or cell death. Which are stages of type 1 diabetes? Stage 1 is where autoantibodies antibodies മാത്രമുണ്ട്, but metabolic issues ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. Then വന്നിട്ട് സ്റ്റേജ് 2 നമുക്ക് ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ ഉണ്ട്, പക്ഷെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. സ്റ്റേജ് 3 എന്നുള്ളതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, സിംറ്റമാറ്റിക് ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ ഓർ ഡയബറ്റീസ്. Which are the two endotypes? Type 1 തന്നെ 2 endotypes ഉണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ less than 13 years വരികയാണെങ്കിൽ, younger age onset ആണെങ്കിൽ, that endotype is different. And more frequently they carry the HLA DR4 DQ8 allele and initially develop anti-insulin autoantibodies. So അവിടെ anti IA2 antibodies ആയിരിക്കും യങ്സ്റ്റർ കുട്ടികളിൽ ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ്. ബട്ട് എൻഡോടൈപ്പ് 2 ആണെങ്കിലോ അത് ഓൾഡർ ഏജ് ഓഫ് ഓൺസെറ്റ് ആണ്, 13 വയസ്സിന് മുകളിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ്. They usually carry the HLA DR3 DQ2 allele, different ആണ്. And they usually older diabetes, അതായത് പ്രായം ഒരു 13 വയസ്സിന് ശേഷം വരുന്ന ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് GAD ആന്റിബോഡീസ് പോസിറ്റീവ് ആവും. So this is what my slide presentation on the pathophysiology and epidemiology of diabetes. I know it's a very big topic. So ഞാൻ സ്ലൈഡ് സെറ്റ് കുറച്ച് വെച്ചത് is to have more discussion on these. കാരണം കൂടുതലും തിയറിയാണ്, തിയറിക്കകത്ത് എല്ലാവരും ബോർ അടിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. സോ ഐ തോട്ട് ഓവർവ്യൂ തന്നിട്ട് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ epidemiology or even the pathophysiology of diabetes. Thank you, Dr. Prem. പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അൺമ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം.
So obesity and type 2 diabetes very closely linked. At least 2 out of 3 people with type 2 diabetes, they are having overweight or obesity, and that is why നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇപ്പം ആന്റി ഒബിസിറ്റി ഡ്രഗ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ടു ടാക്കിൾ ഒബിസിറ്റി അലോൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ഒബിസിറ്റി വിത്ത് ഡയബറ്റീസ് ഡയബിസിറ്റി എന്നുള്ള ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാം. Relationship of thyroid hormone dysfunction and diabetes. Yes, definitely. നമുക്ക് thyroid and ഇത് is very closely linked. നമുക്ക് then ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസും തൈറോയിഡും, ബിക്കോസ് അവിടെ വരുന്നത് ബേസിക്കലി ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ആണല്ലോ രണ്ട്. സോ ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ റിസ്ക് ഫോർ അതർ ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ. സോ people with type 1 diabetes, if you are following up children with type 1 diabetes or even adults with type 1 diabetes ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ thyroid function test must ആയിട്ടും at the time of diagnosis ചെയ്യണം. and at least once in a year എങ്കിലും definitely ഒരു TSH എങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം, because they are at an increased risk 20 to 30% higher risk for thyroid dysfunction in people with or children with type 1 diabetes. പിന്നെ type 2 diabetes also it also has a complex interaction, especially നമുക്ക് thyrotoxicosis സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ഗ്ലൈസീമിയ വരാം. that usually settles down with treating the thyrotoxicosis. ഒരു വലിയ ഡയബറ്റീസിലോട്ട് പോകണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള type 2 diabetes itself, there are a lot many mechanisms which can increase the risk for the thyroid hormone dysfunction in people with type 2 diabetes also. ഡ്രഗ് സെലക്ഷൻ ഇൻ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ്. അത് വിൽ ബി കമ്മിങ് അപ്പ് ഇൻ ദ സീരീസിൽ അടുത്തതിൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ. സോ ഐ തിങ്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്നതല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത സെഷനിൽ മതിയില്ല നമുക്ക്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദെൻ അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, റോൾ ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഡി ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ്. യെസ്, വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ഡി ആൻഡ് അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യലി പറഞ്ഞ പോലുള്ള vitamin D with thyroid, vitamin D with tuberculosis, vitamin D and diabetes. So vitamin D is because it is a common thing, and vitamin D deficiency നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആണ്. ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ association has been there, but whether the causation is definitely not proven in many of the arena. So whether treating that will bring down the diabetes, we cannot comment. But yes, it is a common scenario, and we definitely treat if we see people who are having vitamin D deficiency. And even myself, you ask me, I take vitamin D once monthly as a supplementation, the 60k vitamin D units. And so it is not there in the guideline that vitamin D must be there in all prescription with people with diabetes. An association is definitely there, especially even with the type 1 diabetes and all, but causation is yet to be proven. Alcohol consumption and type 2 diabetes. I have done a reel on that. So it's very interesting. Alcohol, as we know, sugar go to. Actually, alcohol on the sugar work. How? Because alcohol basically stunts our liver. അപ്പോൾ ലിവറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? ലിവറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോജനസിസും ഹെപ്പാറ്റിക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഷുഗർ ഡൗൺ ആവുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഷുഗർ കിട്ടുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ഫ്രം ദ ലിവർ, ദ ഹെപ്പാറ്റിക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഔട്ട്പുട്ട്. രാത്രി മാത്രമല്ല, നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഡിലേ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിനോ ഡയബറ്റീസിന്റെ ടാബ്ലറ്റിനോ എടുക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ ഷുഗർ വരാറില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ദ ലിവർ മാനേജസ് ഇറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ കിഡ്നി. അപ്പം ഗ്ലൂക്കോജനസിസ് ഒരു 80% ലിവറും ഒരു 20% ഫ്രം കിഡ്നിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കിഡ്നി പേഷ്യൻസിൽ CKD അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും ഗ്ലൂക്കോജനസിസ് അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഡയാലിസിസും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വരാം. സോ യു ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. ആൽക്കഹോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് സ്റ്റൺസ് ദ ലിവർ. സോ ലിവർ സ്റ്റണ്ണിങ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും. സോ ആക്ച്വലി there is an increased risk for hypoglycemia with alcohol. But
it doesn't stop there. It is a very complex interaction. അതിൽ ആൽക്കഹോൾ ലൈക്ക് നമ്മുടെ വൈനും ബിയറും they contain more of malt and carbohydrate content, and they can spike your blood glucose levels. അപ്പം ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ സ്പൈക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് അതർ ഹാർഡ് കോർ സ്പിരിറ്റ്സ് 40% ആൽക്കഹോൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈസ് ദാറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൽക്കഹോൾ എടുക്കുന്നവരിൽ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ സ്നാക്സ് കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയുടെ റിസ്ക്കും വരുന്നുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള സ്നാക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോംപ്ലക്സ് ഇന്ററാക്ഷൻ. സോ ദ തിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നവരിൽ അവരിപ്പം മറ്റേ ഇൻസുലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ there is a risk for hyperglycemia and hypoglycemia. So it's always prudent to monitor the blood glucose level and the changes in the blood glucose level happening if you're taking alcohol. Best cereal in diabetes, actually cereals എല്ലാം തന്നെ problematic ആണ്, because they're all cereal എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ it is carbohydrate ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഫൈബർ കൂടിയ cereal ആണ്, that is always the better one. അപ്പൊ മില്ലറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിവ്യധാന്യമോ ഗ്രെയിൻ ഒന്നും അല്ല. ബട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ടു നമ്മുടെ റുട്ടീൻ വൈറ്റ് റൈസ്, പൊടിഞ്ഞ നമ്മുടെ വെള്ളരി അല്ലെ, വെള്ളരിയാണ് ഏറ്റവും നൊട്ടോറിയസ്. അതിലും പൗഡർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാവായിട്ടുള്ള വെള്ളരിയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര സ്പൈക്ക് വരുന്നറിയോ, ഭയങ്കര സ്പൈക്കാ വരുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസിൽ. സ്പെഷ്യലി ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പൈക്ക് വരും. ഇഡ്ഡലി, ദോശ, അപ്പം, നൂൽപുട്ട്, പുട്ട്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ വെരി നൊട്ടോറിയസ് ബിക്കോസ് വെരി ഹൈ സ്പൈക്സ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ്. സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ഫൈബർ കൂടിയ സീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് എംറ്റിങ് സ്ലോ ഡൗൺ ആവും, ഡൈജഷൻ സ്ലോ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു സ്പൈക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് വരില്ല. പെട്ടെന്നുള്ള സ്പൈക്ക് വരാതെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റും ഈസി ആവും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഫൈബർ കൂടിയ സീരിയൽസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. ദർ ഇസ് നോ ബെസ്റ്റ് സീരിയൽ, ബട്ട് ദോസ് സീരിയൽസ് വിത്ത് ഫൈബർ ഈസ് ബെറ്റർ കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ ഫൈബർ ലെസ് സീരിയൽസ്. അടുത്തത് എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫാറ്റി ലിവർ ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ്? ഓഫ് കോഴ്സ് 100% നമുക്കറിയാം. ഈ ലിവർ ഫാറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ. കാരണം ഫാറ്റി ലിവർ തന്നെയാണ് ഓർ ദ സ്റ്റിയോട്ടോട്ടിക് ലിവർ ഡിസീസ്, അതും ഡയബറ്റീസും ഒത്തുചേർന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ബിക്കോസ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ ലിവർ. അതുകൊണ്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഈ പെരിഫറൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അത്രത്തോളം ബാധിക്കാതെ ഹെപ്പാറ്റിക് മാത്രം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് കൂടുതൽ കാണാം, ഹെപ്പാറ്റിക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ളവരുടെ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് ഫാറ്റി ലിവർ ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ടുഗെദർ. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദർ ഇസ് ഫോർ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു 1/3 റൂൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. 1/3 പറഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ people with steatotic liver disease can progress to steatotic hepatitis, and 1/3 of steatotic hepatitis can progress to chronic liver disease or the cirrhosis, and 1/3 of people with cirrhosis can proceed to hepatocellular carcinoma. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക്, ക്യാൻ DNS ഇൻഫ്യൂഷൻ വർസൻ ദ സ്ട്രോക്ക്? അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് യൂഷ്വലി പറയുന്നത്. ബട്ട് വെദർ ഇറ്റ് വിൽ വർസൻ ഒരു ഹാർഡ് കോർ ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I think it is not there, but I am also not very sure about it. I can refer to that and also get back to you in the next talk whether it can worsen. And what about sweet potato? Yes, sweet potato is definitely better, but it is also starchy. നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരു പിസയുടെ അളവിലുള്ള സ്റ്റാർച്ചും ഒരു സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയുള്ള ഒരേ ലെവലിലുള്ള സ്റ്റാർച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റാർച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദ പിസ്സ ബ്രെഡ്. സോ അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കമ്പാരിസൺ. സോ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ. പക്ഷെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലുള്ള കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം. അരി, ഗോതമ്പ്, റവ, മൈദ, സേമിയ ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ പോർഷൻ സൈസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തണം.
ഉലുവ ഇൻ ഡയബറ്റീസ്. അപ്പം ഉലുവ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ദ ഫെനുഗ്രീക്ക്, ഇറ്റ് ഹാസ് നമുക്കൊരു മൈൽഡ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ സ്റ്റഡീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അപ് ടു 10 to 15 milligram per deciliter വരത്തേക്കും ആവറേജ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കാം ഉലുവ എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റഡീസിലുള്ളത്. ബട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു 4 പീസ് ഉലുവ വെള്ളത്തിൽ അലിവ് വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും ശരിയാവില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ടേക്ക് 100 grams per day ഫെനിഗ്രൂക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 5 പീസ് ഇട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ലി മാവിലോ ഇതിലോ ഇട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് അത്ര മാറ്റം കിട്ടില്ല. Cardio or strength training which is better for control of diabetes? Good question. So നമുക്ക് രണ്ടും വേണം. ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. രണ്ടിനും പറഞ്ഞുള്ള ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ഡിഫറൻസസ്. അത് മാത്രമല്ല മെഡിസിൻസും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം. സോ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയുടെ റിസ്ക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈവൻ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷന് എന്തെങ്കിലും നോക്കുന്നവരാണെങ്കിലും സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് അതിനകത്ത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും. കാർഡിയോ മാത്രം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മസിൽ മാസും കൂടി കുറയും. ബട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് മസിൽ മാസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ജാഗ്രൈൻ ഡയബറ്റീസ് സ്ട്രിക്ട് നോ. നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ശർക്കര എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ മറ്റേ കരിമീനല്ലേ, പിന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയോ കരിമീൻ. പിന്നെ ദർശനോ ലോജിക് ഇൻ ദാറ്റ് ആ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ആരെങ്കിലും പറയുന്ന വെച്ചിട്ട് അവനവന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഹാപ്പിയാണ് അല്ലെ. അതിനകത്ത് അവർ ലോജിക്ക് നോക്കുകയോ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല. നമ്മുടെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാറുള്ളൂ. ബട്ട് ഇതുപോലുള്ള ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ നെവർ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വഴിപോക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ടേക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ഹാപ്പി അല്ലേ, അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും. How often DM person should meet ophthalmologist? Yes, once in a year. On at the time of diagnosis for type 2 diabetes and follow up every year. Every year എപ്പോഴും ആനുവൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പോലെ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് നമ്മൾ വണ്ടികൾക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓവറോൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയണം. ആൻഡ് സോ വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ദേ ഷുഡ് മീറ്റ് an ophthalmologist. Fruits and their glycemic index and diabetes mellitus, very big area. I think management of ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടായിരിക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സും ഒരു കൺസെപ്റ്റും എല്ലാം. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഓർ സ്പൈക്ക് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോസ് വിച്ച് ഇസ് മോർ റിസ്കി ഫോർ CAD or stroke? I mean both are risky, but immediate spike എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എൻഡോത്തീലിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷീസ് അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കലി നമുക്ക് പറയാം. ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ടുഗദർ. ഇതിന് ഏതാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇനി സ്റ്റഡീസ് എന്റെ അറിവില് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ട്രയൽ സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് നടത്താനും സാധ്യമല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് എ കോമ്പിനേഷൻ of the duration of diabetes, and not only the diabetes but also the other factors. So A, B, C, D, E. A for A1C, B for blood pressure, C for cholesterol or the dyslipidemia, D for diet, drugs and discipline, very important, and E for absence of physical activity or is also important, and S for alcohol and smoking. Fenugreek in such high quantity lead to hepatorenal toxicity? No, right now there is, to my data, there are no clinical trials checking into the toxicity of the fenugreek on liver or kidney. So we do not have any data on that, is what I would like to say. Patient with high grade fever for 3 days duration with nausea and vomiting was found to have moderately increased sugar levels qualifying for DM. Do you treat simultaneously or wait for infection to subside? So I will proceed with an HbA1c first. HbA1c ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൽ നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ HbA1c ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ കൂടി ദ പേഴ്സൺസ് ആ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്നു, 180 മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ട്രീറ്റ്. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് ഓർലി ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഗീവ് സപ്പോർട്ടീവ് IV fluid with insulin infusion to tide over the clinical scenario, and then I will wait for the to reassess the condition to decide on whether a long-standing
anti-diabetic drug is required for that patient. MODI, yes, MODI or the maturity onset diabetes in young, അതും ഡയഗ്നോസിസ് ആസ്പെക്റ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മോഡി എപ്പോഴും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യങ് ആയിരിക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരു 2 generations or 3 generations consecutively diabetes ഉണ്ടായിരിക്കാം. And they respond very well to sulfonylureas. So sulfonylurea response is extremely superb for people with MODI. And definitely നമ്മൾ അധികം ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല മോഡി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മോഡി വളരെയധികം കൂടുതൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും സൾഫonylurea ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ബിക്കോസ് there are a lot many people who respond excellently with sulfonylureas in our clinical practice. Type 2 diabetes എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ കുറെ മോഡി കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. സ്ക്രീനിങ് ഫോർ ഡയബറ്റീസ്, ഹൗ ഓഫൺ? യെസ്. അപ്പം ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി മാറി. പണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തിനകത്ത് 45+ ഉള്ളവരിൽ ഇയർലി സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നൗ ഈവൻ ഇറ്റ് ഹസ് കം ഡൗൺ ടു ദ ഏജ് ഓഫ് 20 or below തൊട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞുള്ള ലിപ്പിഡ്സും കൊളസ്ട്രോളും ലിപ്പിഡ്സും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസും തീർച്ചയായിട്ടും സ്ക്രീൻ ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഹൈ FBS വിത്ത് ലോ PPBS, എനി റീസൺ ഫോർ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ? യെസ്. ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്കിപ്പം ഡയബറ്റീസിലോട്ട് പോവാത്തവർക്ക് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം അവർക്ക് അക്കാൻഡോസിസ് കാണാം, ഫാറ്റി ലിവർ കാണാം, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം. ബട്ട് പോസ്റ്റ്പ്രാൻഡിലി അവർക്കുള്ള അവര് ഇത്രയും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും ദേ വിൽ ബി ഇൻ എ വെരി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് പറഞ്ഞ പോലുള്ള അവർക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും they will have a very high level of insulin getting released because of the insulin resistance കാരണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോഡി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന or the compensatory hyperinsulinemia is happening. ആ കോമ്പൻസേറ്ററി ഹൈപ്പറിൻസുലിനിയ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഷുഗർ ലെവൽസ് ലോ ആവാം. അപ്പൊ ഏതൊരു പേഷ്യന്റും ലോ ഷുഗർ റിയാക്റ്റീവ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഇപ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആണ്, നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഒത്തിരി പേഷ്യൻസിനകത്ത്. they will be having overweight or obesity. അങ്ങനെയുള്ളവർ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ യൂഷ്വലി they progress later because compensatory hyperinsulinemia പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്റ്റേറ്റ് കോമ്പൻസേഷനും പോയി ഡീകോമ്പൻസേഷൻ അയക്കുമ്പോഴത്തേക്കും it will result in spiking of the blood glucose level or the dysglycemia and result in diabetes. ഇതുകൂടാതെ പിന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സ് നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടും സൾഫonylurea ഇൻസുലിൻസ് എടുക്കുന്നവരിലും അങ്ങനെയുള്ളവരിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞുള്ള ഹൈ FBS വിത്ത് ലോ PBPS കാണാം. വാട്ട് അഡ്വൈസ് ടു ബി ഗിവൺ ഫോർ ഡയബറ്റിക് വിത്ത് ഹൈ ഫ്രോത്തി യൂറിൻ? ഹൈ ഫ്രോത്തി യൂറിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യെസ് ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ദ മൈക്രോആൽബുമിൻ അല്ല, ഐ വുഡ് സേ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ദ HbA1c ലെവൽസ് ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് it can also result in microalbumin, which you can confirm with the checking the urine. And അതിനുശേഷം glycemia control ചെയ്യുക, hyperglycemia control ചെയ്തതിനു ശേഷം then you can again recheck the microalbumin or in the albumin in the urine, and then you can confirm, and if it is still there then definitely you can get along with the other agents which are helpful in reducing the albuminuria. Any role for C-peptide? Yes, definitely a big role is there. So നമുക്ക് C-peptide levels പല ക്ലിനിക്കൽസ് അറിയാനോ ഡയഗ്നോസിസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതും ഞാൻ അടുത്ത ഡയഗ്നോസിസിന്റെ ആസ്പെക്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് C-peptide കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ HbA1c, how to check? Yes, HbA1c നമ്മുടെ യൂഷ്വലി ദ ബയോറാഡ് D10 is the best analyzer for, because നമുക്ക് പറയാം HbA1c എല്ലാം പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ചെറിയ ലാബിലാണെങ്കിൽ കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും വേരിയേഷൻസ് ഒത്തിരി ഹൈ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. കോസ്റ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഫാക്ടർ. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് people always choose to select low cost for health, and they select to choose high cost items for entertainment and fun. അല്ലെ, നമ്മുടെ മദ്യം കഴിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നല്ല മദ്യം നോക്കിയിട്ട് നല്ലതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അവരുടെ കണ്ണ്. ബട്ട് പറഞ്ഞ ഹെൽത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ വെൽത്തി they will not be ready to spend for their health. അപ്പോൾ HbA1c quality is very important. And in our institution we have an നമ്മുടെ ബയോറാഡ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ലാബിൽ. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വി ഹാവ് an FDA approved ഫാസ്റ്റ് അനലൈസർ നമ്മുടെ മറ്റേ അബർട്ടിന്റെ അഫിനിയോൺ അനലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസും കൂടിയുണ്ട് HbA1c നോക്കാൻ. ഇറ്റ് ഗീവ്സ് HbA1c റിസൾട്ട് ഇൻ 3 minutes. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല. 3 minutes 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് HbA1c കിട്ടുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് അഫിനിയോൺ അനലൈസർ. And Afinion analyzer is as good as a biorad analyzer, and that's why we also use that in our clinical practice. Is diabetic neuropathy reversible? As I said in the first starting of my talk itself, there is nothing that is reversible in diabetes. It is all like care rather than cure.
So with that, നമ്മുടെ yes, then ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. HbA1c cause of wrong value. Yes, there can be നമുക്ക് falsely high A1c and falsely low A1cs നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ CKD പേഷ്യൻസിനകത്ത്, അനീമിയ പേഷ്യൻസിനകത്ത് ആൻഡ് അതുപോലത്തുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനകത്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോസിലേഷൻ കൂടുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് HbA1c നമുക്ക് ഫോൾസ്ലി ലോ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫോൾസ്ലി ഹൈ കാണാം, അസിഡോസിസ് ഉള്ളവർ എസ്പെഷ്യലി CKDയിലൊക്കെ. സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ബിക്കോസ് വേറൊരു നിങ്ങളൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ഐറണി അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വി ട്രീറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ. സിംപ്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കുറയ്ക്കാനാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഐഡിയലി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് വെച്ചിട്ടല്ലേ അല്ലെ. യെസ്, അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ്. ബട്ട് പിന്നെയാണ് നമുക്കുള്ള കൺസെപ്റ്റ്, മുണിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് HbA1c എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ 98 ശേഷമാണ് HbA1c വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമാവുന്നതും നമ്മുടെ ADA ഗൈഡ്ലൈൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും. അപ്പൊ HbA1c ആസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫാലസീസ്, ഫോൾസ്ലി ലോ, ഫോൾസ്ലി ഹൈ വാല്യൂസ് സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു സിനാരിയോ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരു ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പാലക്കാട് വന്ന സമയം തൊട്ടാണ്. അപ്പോ പലപ്പോഴും ദേവർ ഹാവിങ് ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള IVF വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഒരു 1 or 2 ഇയേഴ്സിന് മുകളിലായി അവർ IVF ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഡിനേ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ HbA1c ലെവൽ 8-9 നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് IVF ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ബട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം വന്നത്. Then I checked into the credentials and looked into the aspects and various aspects. But എപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഒരു റാൻഡം വാല്യൂസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഷി ഓൾവേസ് ഹാഡ് എ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ എ വെരി കൺട്രോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ HbA1c ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കോറിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഐ പ്രൊസീഡഡ് ടു ഡു CGMS, നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് സെൻസർ ഇട്ടു ആ പേഷ്യന്റിന്. ഇട്ട് 15 ദിവസത്തിന്റെ വാല്യൂസ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എവറിഥിങ് വാസ് ഇൻ എ വെരി പെർഫെക്റ്റ് റേഞ്ച്. നമ്മുടെ ടൈമർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ മോർ ദാൻ 85% ഗുഡ് കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ഫാലസി വിത്ത് ഹർ. She was always having a falsely high A1c. Maybe because she is having some സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവരായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണാൻ നമുക്ക് ഫോൾസ്ലി ഹൈ A1cs ഓർ ഇവൻ ഫോൾസ്ലി ലോ A1cs. പിന്നെ ടേൺ ഓവർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും നമ്മളറിയാം ഈ HbA1c എന്ന് പറയുന്ന RBC ടേൺ ഓവർ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടിയാണല്ലോ. ചിലർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടേൺ ഓവർ 120 ഡേയ്സ് ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ 140 ഡേയ്സിൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ളവരാണ്. ചിലർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള RBC ടേൺ ഓവർ 120 ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ 100 ഡേയ്സിൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആയി പോവാം. സോ അങ്ങനത്തെ ഫാലസീസ് നമുക്ക് HbA1c ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കൊരു ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റം ഫോർ നമുക്ക് ടൈം ഇൻ റേഞ്ച് ഓർ ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് സെൻസർ. എന്റെ ഫോളോ അപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 4-5 പേഷ്യൻസ് വേർ ഐ നെവർ ചെക്ക് ദർ HbA1c ബിക്കോസ് അവർ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഹൈ. ഐ ഫോളോ ദം വിത്ത് CGM സിസ്റ്റംസ് ഉള്ളത്, നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് സെൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി HbA1c is also going to get replaced. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി കോസ്റ്റ്ലി. ബട്ട് മേ ബി ഇൻ 5-10 years ഇൻഡിജിനിയസ് സെൻസസ്, ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് സെൻസസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ തിങ്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി there will be a big difference. And yes, what we need is most to measure the glucose and its variations. And അതിനുള്ള സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ CGMS എന്നുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ബട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കോസ്റ്റ് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയും ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇൻ എൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ റേഞ്ച് ഇസ് ടു കീപ് ഫോളോ അപ്പ് വിത്ത് HbA1c. ബട്ട് ഡു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡൺ ഫ്രം ഗുഡ് ലാബ്സ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് ക്യാൻ ബൈറ്റ് the patient and also it can also bite us also in our protocol. Tubers and its safe consumption. Yes, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ട്യൂബേഴ്സ് ആർ സേഫ് ടു കൺസ്യൂം ഓൺലി വിത്ത് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ദേ ആർ സ്റ്റാർച്ചി. സ്റ്റാർച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ആർ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. യെസ്, കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആർ ഗുഡ്, but you should the portion size should be restricted, and along with that the simple carbohydrate consumption should be extremely reduced. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely it will spike. നമുക്ക് ഏതായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോക്ടർ പ്രേമിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം. നമുക്ക് ഏതായാലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ എഗ്രിങ് ആൻഡ് to take the class on behalf of KGMOA, Academic Cell and KGMOA. We thank you very much. നമ്മൾ അടുത്ത സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഏതായാലും
അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും തുടർന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. Definitely, താങ്ക് യു definitely. വെരി മച്ച്. നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ്, മാനേജ്മെന്റ്, കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാമായിട്ട് we will have a series. ഏതായാലും വളരെയധികം കൺഗ്രാറ്റുലേറ്ററി മെസ്സേജസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും വൺസ് മോർ താങ്ക് യു. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Right. Bye. Thank you all. Thank you for patient listening. Questions and queries ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. We will discuss in our next presentations. ഇനിയുമുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഡയബറ്റീസ് ഈസ് വൺ ഹ്യൂജ് ടോപ്പിക്. നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്കസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ തീരാത്തതും നമ്മളും ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. So thank you all for patient listening, and thank you for the opportunity, Dr. Abhilash and KG Moye. And we'll catch up very soon with a follow-up series on diabetes. Good night. Bye. Thank you. Bye.